ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਤੀਫੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ। उसका नाम था राम प्यारी। तो हम बच्चे होते थे तो उसकी सूंड पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। जैसे ही सूंड पकड़ते थे वो सूंड को ऐसे ऐसे करके हमें अपने ऊपर चढ़ा लेती थी। हमें प्रैक्टिस हो गई थी इसकी। अच्छा, एक दिन मैं चढ़ रहा था तो हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की दूर से खड़ी हुई, वो बड़ी चाव भरी निगाहों से देख रही थी। तो मैंने उसको पूछा, आजा तू भी चढ़ेगी? कहती हाँ मैं भी चढ़ूँगी। तो वो उसको चढ़ाया। वो जैसे ही चढ़ने लगी हाथी की सूंड पे 3-4 स्टेप चढ़ के वो गिर गई। मुझे पता था ये गिरेगी, मैं तैयार था उसको पकड़ने के लिए। मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया, पकड़ लिया, चोट नहीं लगने दी। हम लोग जो इस देश में आए हैं ना, एक यंग एज में आके इतने बिजी हो गए बिकॉज फैमिली सपोर्ट मोस्टली हम लोगों के पास नहीं थी। तो हमारे जो बचपन के ड्रीम्स और वो सब वो मेहनत में सब चले गए। तो इस वक्त हमारा मौका है, बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो मस्ती करते ना, फिर से टीनेजर बनते। ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਿਸਾਨ, ਡਾਕਟਰਸ, ਫੌਜੀ, ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਭਰੀ, ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਿਟਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਔਨ ਸਟੇਜ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚਰਮ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੂਭਾ ਝਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। हमारे जो सीनियर्स आते हैं हमारे इंडिया से, बाहर से, वो लोग दे आर जस्ट कन्फाइंड टू देयर हाउसेस। हम बच्चे चले जाते हैं अपने वॉक पे, बेटी चली गई, बहू चली गई, हस्बैंड चले गए, बेटा दामाद सब चला गया। तो सीनियर्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि वो अपने पैशन को यहाँ क्या करें, कैसे लिव करें, और अपने टाइम में इंडिया में उनके पास इतने पैशंस रहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इट। एंड कैनेडा हैज़ गिवन अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली टू लिव आवर पैशंस। सो आई थॉट व्हाई नॉट द सीनियर्स, बिकॉज उनके भी तो कुछ रहे होंगे अरमान जो उन्होंने फुलफिल नहीं कर पाए होंगे। ਅਮਲਾਨ ਦਾਸ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ देयर लाइफ वेयर वो अगर चाहते तो आराम से रेस्ट करते, मस्त टीवी देखते, लेकिन अभी वो परफॉर्मर का जो स्पिरिट उनमें अभी भी है एंड दे वांट टू डू इट एंड दे वांट टू हैव अ ब्लास्ट। वो बढ़िया चीज़ है। लाइक आई वुड एनकरेज एवरीवन हु इज़ वाचिंग एंड दे जस्ट शुड कम एंड डू इट। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਏਜੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। The seniors, no matter how much they wanted to participate in it and be a part of it, they were hesitating. Because वो लोग सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा। सबसे बड़ा हर्डल आ रहा था ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज मेनी ऑफ देम कैन ड्राइव बट शाम के बाद ड्राइव नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम है। दूसरा, वीकेंड्स पे दे डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली, आई मीन बच्चों पे डिपेंडेंट है कि अगर वो लेके जा पाएंगे नहीं। सेकेंड हर्डल आया कि इनको लगा कि कोई फीस और रजिस्ट्रेशन तो इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग, सम ऑफ देम आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट द पेरेंट्स हियर। तो वो मुझे बच्चों से बोलना पड़ेगा, यार मुझे फ़ीस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये सब पे मैंने पहले ही वर्कआउट कर लिया था बिकॉज आई न्यू दैट दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ द क्वेश्चंस दे माइट हैव। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੀਅਰ ਫਰਮ ਦੈਮ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਮੇਡੀਅਨ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਵਨ ਯੂ ਹੀਅਰ ਦਮ ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਨੋ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਪੀਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਡਲਟਸ, ਅਤੇ ਐਡਲਟਸ ਆਲ ਫੇਸ ਦ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਂਡ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਈ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਪੀਪਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ देयर एवरीडे स्टोरीज। ਲਵੀਨ ਗਿੱਲ, ਆਮਨੀ ਨਿਊਜ਼।